1 жылдык адал рызкы жазып берет. Кайсы адамга мына ушунун атын береке деп айтат. Бир койдун жартысы жетип ашып калды. Сыгылат, чачыңыз агарат, болсо эгер сакалыңыз агарат. Не болсо да кыскасы ушу проблемалар бизди кыйнап берет. Өзү адатта бул киши үй бүлөсүнүн бардык тууган уругуна жетиши үчүн 2 же 3 кой соючу экен да. Bir adam kıcalat, narazı. Maşinası var, pravası yok. Birinin pravası var, maşinası yok. Birinin pravası da var, maşinası da var, benzin akçası yok. Bu yaşa uşundaydı. Birinin akçası var, birok akça menen bütmez, probleması var. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ma ba'd. El barakatu fil lahmi, el barakatu fil lahmi Mas'ud ibn Khalid radıyallahu anhuma. أخرج الطبراني عن مسعود بن خالد رضي الله عنهما قال بعثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شاة ثم ذهبت في حاجة فرد إليهم رسول الله شطرها فرجعت إلى أم خناس زوجته فإذا عندها لحم فقلت يا أم خناس ما هذا اللحم قالت ردها إلينا خليلك صلى الله عليه وسلم من الشاة التي بعثت بها إليه قال ما لك لا تطعميه عيالك قالت هذا سؤرهم وكلهم قد أطعمت وكانوا يذبحون الشاتين والثلاثة ولا تجزئ عنهم رواه الهيثمي. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in süyüktüğü sahabalarından birisi Mas'ud ibn Khalid radıyallahu anh'unun ömründe kezdeşken bir özgöçü okuyalardan birisi. Allah Teala anın peygamberge bergen belegindeki bereke bergendigi. Tağırak aytkanda sahabalardagı ettegi bereke. Okuyamday bolgon Mas'ud bin Khalid radıyallahu anhu aytat, men bir koy soyup peygamberimizge jiberdim dagı özüm bir zararçılık işlerim menen sırtqa çıkıp kettim ele. Gelsem peygamberimiz men üy bülömө men soyup jibergen koydun jarımын kaytarıp jiberiptir deydi. Anan kaytıp gelsem juwayım aytat, juwayımdın alında et turuptur. Men ayttım, "Oy bul kayaktan kelgen et bul" dey. Dese ayttı, "Bul Allah'tın elçisi sizdin süyüktүү dosuңuz, siz bergen jibergen koydon özüne kerektүүsүn alıp kaltır da kalганын kayra jiberiptir" dedi. Ama men ayttım, "Uşul kayra jiberilgen etten üy bülöbüzgө dagы kişine bışırıp berbedingmi" desem aytat, "Men bışırıp üydөгүлөргө berip oşodon aşkanı bul" deydi. Alar bardığı jep ütüştü. Özü adatta bul kişi üy bülösünün bardık tuğan uruguna jetişi üçün 2 je 3 koy soyuç eken da. Anan jetişken. Munusunda peygamberimizge bir koydu soyup berdi. Peygamberimiz bir kançasını özüne alıp kalıp kalganını kaytarıp berdi. Bir koydun jartısı 3 koy jegen üy bülögө jetip aşıp kaldı da. Muna uşunun atının bereke dep aytat. Oşol üçün Allah Taala'dan köp baylık emes, berekeli rızkı suraş gerek da. Berekeli rızkı bu dünyada bizden zarılçılığımız bütse boldu. Rızkı degen oşu jaşooda bizden zarılçılığımız bütüp atabı jetet oşo boldu. Jetpegen biz oylogon nersenin bardyğı özü bizge kerek emes özü. Özü munda jönököy misal menen karasaňız orozoda iftarga jakyn büt bardyk tamakты jep salчудай bolosuz dagы 2 kaşık jegenden keyin oturup kalasыз da. Bizdin nafsy özü şunday, bardygyn jeçüday bolup köp nerseni zakas berip alabыз dagы andan keyin aşıp kalat kayra. Oşol üçün Peygamberimiz bir hadiste aytat, bu dünyada emi Allah Taala rızkılarыбызды Allah bölüştürgöndügü üçün Allah Taala özü adilettүүлүк menen bölüştürgön. Al adilettүүлүккө биздин başыбыз jete berбейт. Biröөгө köbürөөк bergen, kayсы bir nerseden, başka nerseden azırak bergen. Bu jaşоо uşundaydı. Oşol üçün elibizde bir jakşı söz var da, mına жүрөгүңdү тынчтата турган biri kam dünyada. Sizde ne jok bolsa, ошол эле sizge kem eken jetpey atıptır. Barın karay beriş gerek da. Joktu karay berseňiz жүрөк kıjalat bola beret da. Munda muну o jok, tigi jok. Bardı da bir karap eseptep görбөйсүzбү? Eseptegenge manjalaryňız jetpeyt barlardı. Jokko bolsa bir kança jok nerse var eken. Alhamdulillah alda bolup kalsa gerek em. Oşol üçün hadiste kelet Peygamberimiz aytkan, kaysyl adam Allah Taala bergen az rızkıga razı olup, kanaat kılıp жүрse, Allah Taala anın kılgan az ibadatынан dagı razı bolot deydi Allah Taala. Narazı bolsa Allah da narazı bolot. Oşol üçün bir hadiste kelet, kayсы bir adam açka kalsa, je bolboso bir muhtaç bolup kalsa, anan fakatamahun nasa elderge aytpasa, un çıkpay koysa, kana haqqan alallahi an yarzuqahu rizqa sanatin min halalin. Allah Taala öz mildetine joopkerçiligini alat. Bul adamga uşul kılgan jakşılığı üçün 1 жылдыk adal rızkı жазып берет.
Qaysı adamga kelgen kıyınçılıkты jaybay, unçukpay, hiç kimge nalыбay, narazı bolboy, içine jaşırıp koya berse da. Bizde Allah geçirsin anday bolboy aytat. Narazı da. Bir adam kıcalat, narazı. Maşinası var, pravası yok. Biröөнүн pravası var, maşinası yok. Biröөнүн pravası da var, maşinası da var, benzinge akçası yok da. Bul jaşоо ушундай да. Biröөнүн акчасы бар, бирок акча менен бүтпөс, проблемасы бар. Sizde акча да жок, проблема да жок. Болду жашоо. Жакшы эле да. Алхамдулилла деп жашай бериш керек. Бирөө көп жаттай алат, бирок жалко. Бирөө менеткеч, бирок жаттай албайт. Эми жашоо ушундай экен да. Бардыгы төп келишип сонун болуп калса, анда бейиш болуп калбайбы бул дүйнө? Ошол үчүн сыноого бир аз калат бул дүйнөдө. Ага кыжалат болбош керек. Пайгамбарыбыз айтып атат. Эми бул дүйнөдө өзү көбүнчө жетишпестик кыжалатчылыгын эркектер тартат. Үй бүлөлүү эркектер абакта отурасыздар. Сиздерге бир сүйүнүчтүү хадисти пайгамбарыбыз айтып атат да. Инналлаха юхиббу абдахул муъминал факирал мутааффифа. Аллах абал ияли. Пайгамбарыбыз айтат, Ибн Мажа деген хадис китепте келет. Аллах Таала өзүнүн пенделеринен ыймандуу, анан кедей, ошол кедей болсо дагы уяттуу да, намыстуу. Ошол кедейлигине жараша ар кимден сурана бербей турган. Анан бир чоң үй бүлөнүн атасы болсо, ошол адамды Аллах жакшы көрөт дейт. Бул сүйүнүчтүү кабар. Жетпей атабы? Ал жете турганын берүүчү дагы Алла. Билип туруп сизге азыраак берип атат. Эмнеге? Сизди Аллах Таала дагы да сүйкүмдүү кылгысы келип атат. Ошол үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламда хадисте айтат, кедей мухажирлер байларга караганда 500 жыл бейишке эрте кирет. Ошондой бир жеңилчиликтер бар. Ошон үчүн бул дүйнөдө наалып, наразы боло бербеш керек. Азыр кимдин алдына отурсаң, эмне болуп атат, кандай жакшы элес? Жок, болбой атат. Жетпей атат. Эчтеке мына тиги кымбат, бул кымбат. Мейли кымбат болуп ачка калып атасызбы? Эт кымбаттап кетти. Канча болду? 700 сом болуп кетти. Рызкыңызга жазган болсо Аллах Таала 7000 сом болсо да берет аны Аллах. Сиз кыжалат болбоң. Аллах айтпайт да, пенделер кичине эт кымбат болуп кетти. Эми башка жумуртка жеп тургула эми дебейт Аллах Таала. Аллах эмнени жазган болсо, ал баасы алтын да жетпей турган көтөрүлүп кетсе дагы Аллах бере берет аны. Кайсы нерсе сиздин рызкыңызда жок болсо, колуңузда туруп дагы жей албай калышыңыз анык нерсе. Ошол үчүн айткан данышмандар насибука юсибука валау кана байнал жабалайн. Сага келиш керек болгон нерсе тоонун башында болсо да бар бир келет. Кайсы нерсе келбеш керек болсо, мына кекирдектен өтөлөктө кайра да чыгып кете берет. Ошол үчүн кыжалат болбойлу дагы. Бул нерсени, бул адатты өзүбүздөн алыстаталы. Наалыбаңыз, мындай болуп атат. Жетишпей атат. Кыйын болуп кетти. Жашоо тарып кетти. Жашоо тараган жок, кыйын да болгон жок. Болгону сиз эле кыйналып атасыз да. Ал өзүңүздү кыйын деп сезе берсеңиз, мындай жашоо тарып кеткендей сезе берсеңиз, кыжалатчылык толо берет. Ошол үчүн данышмандардын бирисине бирөө келип айткан экен, бул жашоо тарып кетти. Мен жашоом ушу шорлуу эле беженем болду, бул кыйналып кеттим. Эмне кылыш керек бул дүйнөдө? Мен түшүнбөй атам дегенде айткан экен. Анан неге мындай болуп атат? Себеби бизге жашоо тар болуп көрүнгөндүгү өзү тар, кең бир нерсеге салыштырылып, анан сезилет да өзү. Мындай карасаңыз эле кошуналарыңыз, туугандарыңыз бардыгы сонун жашап аткандай көрүнөт да. Сиз эле кыйналып аткандай көрүнөт да. Бүт бардык жерде. Анан ошентип айтыптыр бул да, кошуна колоң бардыгы жакшы жашап атат, эң эле кыйналган мен болуп атам дегенде, бул адамга бир нерсе менен, амал менен түшүндүрөйүн деп, бир пияла сууну алып туруп, ичине бир кашык тузду салып, аралашып ичип көр. Ичкенде кайра түкүрүптүр да. Өзү жашоо шордуу болуп атса, бул дагы шор сууну берип атасың. Эмне кылып атасың? Токто, биздин сабак бүт элек деп, колунан жетелеп, айылдын четиндеги чоң сууга барып, дагы бир кашык тузду салып, аралашып, эми ичип көр. Суудун даамы өзгөргөнбү? Туздуу болду? Жок, жап-жакшына сонун экен. Мен да сага ушуну айтайын деп атам. Кошунаңдын, тууганыңдын үйүндөгү проблема дагы бир эле кашык, сеники деле бир эле кашык. Болгон сенин көдөрүң тар ушундай. Кудайга ишеничиң аз, ошол үчүн бир кашык проблема жашооңду шорлотуп ийип атат дейт. Кошунан Кудайга болгон ишеничи, Аллага болгон ишеничи кенен экен, Аллахка болгон сүйүүсү бекем экен. Ошол үчүн ага анча-мынча бир кашык проблема эчтеке жашоосуна таасир көргөзө албай атат дейт. Ошондуктан бул дүйнөдө ал нерселерди эсептей берсе, жок нерселерди эсептей берсеңиз, жүрөгүңүз сыгылат, чачыңыз агарат, болсо эгер сакалыңыз агарат, болбосо анан чыккандан кийин, өскөндөн кийин агарат. Эми эмне болсо да кыскасы ушу проблемалар бизди кыйнап берет да. Ошол үчүн эч кыжалат болбоң. Сизде жок нерсе, ага кыжалат болбоң, себеби сиздеги бар нерсе кимдир бирөөлөрдүн арманы ал. 5 маал намаз окуп сурап жүргөн нерсеси сизде бар.
Sizde dagı bir nerse jetpeş kerek da, bardygy jetip kalsa anda dünýede ele yaşagys kelip bulat anda. Beýişdin ne keregi bolup adam. Oşol üçin ança mınça jetişsizliklerge naly berbey, naraz bola berbey, jetişkenliklerdi karap, jakşı jaşоо menen ötүүnü Allah taala barыбызга nasip kılsın. Wa ahiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.